Okay, friends, welcome once again to this Retouch. As you are aware, we have launched this program this year to give an opportunity to the senior Lion leaders who already underwent an institute, got trained, and became graduates at those institutes. We've been inviting 4 such senior leaders. In fact, they've been volunteering to participate in a panel discussion every week and every Saturday. We already have finished 2 programs so far, and we have the 3rd program now. I will take just 1 or 2 minutes of your time to tell you what this program is, and then we'll go to launch the program. 1 second, please. Let me just share my screen. I think you can see my screen. So the name of the program is Retouch, and this also is one of the dynamic programs, but the purpose of the program is to create postgraduates out of the institute graduates from our district. So this program was launched about a month ago, and we've already finished 2 programs, and this is the 3rd one. This was the first program, and we had Lion Gampa Nageshwar Rao Garu as our guest speaker, and we had 4 panelists that day, including past district governor Lion PC Obul Reddy, and there were other 3 panelists, Lion Ram Padidar Rao, Lion Surendra Kadgiri, and Lion Dr. Venkaya. And that day, Lion Ram Padidar Rao was declared as the postgraduate of the day. I think you all remember that. And we had a 2nd program. Dr. Jayaprakash Narayan was the chief speaker that day, and we had 4 other panelists, including Lion M. Sanjeeva Reddy, Lion Sudarshan Reddy Katta, Lion S. Ram Manohar, and our cabinet secretary, Lion Mari Praveen. And Lion Mari Praveen was declared the postgraduate of the 2nd program. Right. Today we are here for the 3rd program. Right? The 3rd program, we are going to have Professor Nageshwar today. He is going to join us soon. He is busy in some of the program, and once he finishes that, he'll join us, and we'll have the panel discussion first, and after that, we will listen to him. And today, the panelists, I'll introduce them when I switch on their cameras. I think their cameras are on. So today, once again, and welcome to this program, Retouch 3, an opportunity for all the senior leaders of our district to become postgraduates of our district, right? You already have some exposure to leadership training. You already attended some leadership training workshops, and you are institute graduates already, right? Now, so the topic today, as you all know, is how to motivate members. Okay? So, how shall we begin? అసలు మోటివేషన్ అంటే ఏంటండి? మోటివేషన్ అని అన్ని చోట్ల వింటూ ఉంటాము. మోటివేషన్ అన్న మాట రెగ్యులర్గా మనకు వినిపిస్తూ ఉంటుంది. అసలు మోటివేషన్ అంటే ఏంటి అనుకుంటున్నాను? సూర్యనారాయణ గారు, మీరు చెప్పండి. మీరందరూ నలుగురు కంప్లీట్ గా అన్మ్యూట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చండి. మీ దగ్గర డిస్టర్బెన్స్ లేకుంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అందరూ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఒకవేళ ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే మాట్లాడినప్పుడు మ్యూట్ చేసుకొని తర్వాత మళ్ళీ అవసరం ఉన్నప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. సూర్యనారాయణ గారు. ఇతరులు మనం చేసే వర్క్ ని ప్రేరేపించడానికి ప్రయత్నం చేయడం సార్. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. పద్మావతి గారు, అసలు మోటివేషన్ అంటే ఏంటి? ఫ్లేమింగ్ ద స్పార్క్ ఇన్ ఈచ్ ఇండివిజువల్. ఒక మనిషిలో నిగూఢమైన శక్తిని ప్రేరేపించడం. గుడ్. అమర్నాథ్ sir, good evening. It's a driving force which promotes action, sir. Driving force which promotes others to act, Which right? promotes action. Right. Good evening. Sridhar? Motivation is a process which initiates a guides or a goal orientation behavior to anybody. థ్యాంక్ యూ. మీరు నలుగురు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నాకేమర్థమైందంటే, ఇతరులను ప్రోత్సహించటం, ఇతరులతో పని చేయించటం, ఇతరులను డ్రైవ్ చేసి మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్స్ సాధించటం మోటివేషన్ అనిపించింది. కానీ నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుందంటే, అసలు మనం ఇతరులను మోటివేట్ చేయగలమా? ఇది సాధ్యమేనా? ఎవరైనా ఇతరులను మనల్ని మనం మోటివేట్ చేసుకోవటమే కష్టం, ఇతరులను మోటివేట్ చేయగలమా? ఎస్ ఆర్ నో అండ్ హౌ ఏంటి? దాని గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? పద్మావతి గారు చెప్పండి. ఎస్ అండి,
వీ కెన్ డెఫినెట్లీ మోటివేట్ అదర్స్ అండి. అది ఎట్లా కూడా చెప్పమంటే ప్రతి మనిషిలో ఎంతో కొంత వాళ్ళకే తెలియని కొన్ని ప్యాషన్స్, మెరిట్స్ ఉంటాయి. వాటిని హైలైట్ చేసి వాళ్ళని కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేస్తే వాళ్ళు డెఫినెట్లీ మోటివేట్ అవుతారండి. అమర్, మనం అసలు ఇతరులను మోటివేట్ చేయగలమా? డెఫినెట్లీ సార్, ఖచ్చితంగా మోటివేట్ చేయొచ్చు. మన మాటలు చేతలతోని ఇతరులను మోటివేట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. నేను స్కూల్ ఏజ్లో చదువుకునే రోజుల్లో మ్యాథ్స్లో పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు మా మ్యాథ్స్ సార్ మధుసూదన్ సార్ ఉండే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా దానికి 100/100 డేస్ మార్క్స్ పేపర్ దిద్దేవారు, అంత కాన్ఫిడెంట్. సో ఆ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అయి చేసేసి ఈరోజు నేను ప్రతి ఇయర్లో కూడా మ్యాథ్స్లో పర్ఫెక్ట్గా ఈరోజు ఉన్నాను, ఈరోజు ఈ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నానంటే ఆ చిన్న మోటివేషన్ అది ఇచ్చినారంటే దట్ ఈస్ ద కాజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, సో దట్ వీ కెన్ మోటివేట్ అదర్స్. శ్రీధర్, మనం ఒక మనిషి మరొక మనిషిని అసలు మోటివేట్ చేయగలరా? సాధ్యమేనా అది? ఎస్ సార్, ఒక మనిషి కంపల్సరీ ఇంకో మనిషిని మోటివేట్ చేయగలరు సార్. ఏ విధంగా అంటే దెర్ ఇస్ ఫ్యూ స్టెప్స్ ఫాలో అయితే ఈజీగా మోటివేట్ చేయొచ్చు. లైక్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ హిమ్, వీ షుడ్ లిజన్ హిమ్, వాట్ ఈస్ దట్ హీ వాంట్స్ టు డూ, అవన్నీ తెలుసుకుంటే మనం మోటివేట్ చేయొచ్చు. ఐ హ్యావ్ ఎ క్లియర్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ బై యాక్షన్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ శ్రీధర్ తర్వాత వద్దాము. మనం అసలు ఇతరులను మోటివేట్ చేయగలము? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్, వీ కెన్ డూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సూర్యనారాయణ గారు. మోటివేషన్ చేయొచ్చు సార్. వారి మనసులో ఏముందో మనం తెలుసుకుని ఆ మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తే మనం చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సార్. అంటే మనము అన్నది వాళ్ళు చేయడం కష్టం, వారి మనసులో కూడా ఏముంది వారు చేసే దాన్ని బట్టి మనం మోటివేషన్ చేస్తే కంపల్సరీ అవుతారు సార్. థ్యాంక్ యూ. అయితే నా మనసులో ఒక డౌట్ ఉందండి. ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి ఇంకో వ్యక్తిని మోటివేట్ చేయగలిగామే అనుకోండి. ఉదాహరణకు మాట్లాడాను, మరి 10 మందితో మాట్లాడితే 10 మందిలో ఒకరే మోటివేట్ అవుతున్నారు, మిగతా 9 మంది మోటివేట్ అవ్వట్లేదు. మరి అంటే నా మోటివేషన్ అక్కడ పనిచేస్తున్నట్లా పనిచేయనట్లా నాకు అర్థం కాదు. అంటే నాకేమనిపిస్తుందంటే ఇంటర్నల్ గా ఎవరైతే మోటివేట్ అవుతారో అది బాగా పనిచేస్తుంది, కానీ బయట నుంచి వచ్చే మోటివేషన్ ఎక్కువ పని చెయ్యదేమో అని నాకు అనుమానం. అమర్, మీరు చెప్పండి దాని గురించి. డెఫినెట్లీ ఇంటర్నల్ మోటివేషన్ అనేది చాలా ప్రభావం చూపెడుతుంటుంది సార్. మనం చేయడానికి ఇంటర్నల్ మోటివేషన్ ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను గత ఒక 15 డేస్ కింద ఒక కరోనా బాధితుని నేను అయ్యాను, కానీ ఆ ఇంటర్నల్ మోటివేషన్ ఏదైతే నాకు క్లయింట్స్ నుంచి వెళ్ళి ఇతర ఫ్రెండ్స్ నుంచి వెళ్ళి ఇచ్చినటువంటి స్ఫూర్తి మాటతోనే ఆ ఆత్మవిశ్వాసం నా లోపల ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ చేయడం జరిగింది, ఒక లైన్స్ ప్రైడ్గా చేయడం జరిగింది. అలాగే ఒక LCF నుంచి వెళ్ళి మనం ఒక గాంధీ హాస్పిటల్కి ఒక ఫ్రిడ్జ్ డొనేట్ చేయడం, ప్లాస్మా ఫ్రిడ్జ్ డొనేట్, అందులో LCF నుంచి వెళ్ళి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నేను ఒకనాడు LCF కు $1000 నేను ఇవ్వడం జరిగింది. ఎగ్జాంపుల్స్ మనం తర్వాత వద్దాము. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఓకే, నేను మోటివేట్ చేస్తే పబ్లిక్ మోటివేట్ అవ్వట్లేదు, అందరూ అవ్వట్లేదు కదా. అంటే దానికి ఇంకేదో కారణం ఉండాలి. నేను చాలా గ్రేట్ మోటివేటర్ అనుకోండి, 10 మందిలో ఇద్దరే మోటివేట్ అవుతున్నారు కదా. శ్రీధర్, మీరు ఏమో చెప్తారా? అంటే అతని లోపల కూడా ఒక తపన ఉండాలి సార్, ఒక జీల్ అనేది ఉండాలి, పాజిటివ్ అటిట్యూడ్, ఒక డిజైర్డ్ గోల్ అనేది ఉంటే ఖచ్చితంగా అతను మోటివేట్ అవుతాడు సార్. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. శ్రీధర్. ఎస్ సార్. సో ఇంటర్నల్ గా ఒక మనిషికి ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనేసి ఉండి ఎటువంటి అవార్డ్స్ కానీ ఎటువంటి రివార్డ్స్ కానీ ఆలోచించకుండా ఒక సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం ఒక పని చేద్దాం అనుకున్నట్టు వారిని మనం ఈజీగా మన ఎక్స్టర్నల్ గా కొద్దిగా అప్లోడ్ చేసేసి కానీ అప్డేట్ చేసేసి కానీ మనం ఈజీగా మోటివేట్ చేయొచ్చు. సూర్యనారాయణ గారు. వారు అంటే మనం ఏవైతే మోటివేషన్ చేయదలుచుకున్నా వారు ప్రతిఫలం ఆశించకుండా వారు కూడా ఏదైనా చేయదలుచుకున్నప్పుడు కొద్దిగా మనం చేయడం ఈజీగా ఉంటుంది. సో వాళ్ళ నుంచి కూడా కొంత రెస్పాన్స్ ఉండాలి, ఉంటే అవుతుంది. రెస్పాన్స్ ఉండాలి, అయితేనే చేయగలరు. మీరేమంటారు? ఇంటర్నల్ గా డెఫినెట్లీ మోటివేట్ చేయొచ్చండి. ఇఫ్ యూ దానికి బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా నిలబడితే అప్పుడు వాళ్ళు చాలా ఈజీగా మోటివేట్ అవుతారు. ఇఫ్ యూ పర్మిట్ మీ, ఐ కెన్ టెల్ యూ స్మాల్ స్టోరీ. స్టోరీ మనం తర్వాత చూద్దాము. నాకు ఇప్పుడు ఏం కావాలి అంటే, నేను మోటివేట్ చేస్తే మరి 10 మందిలో 100 మందిలో నేను మాట్లాడినప్పుడు, లేక వాళ్ళకి అదే సేమ్ టెక్నిక్, సేమ్ ట్రిక్, సేమ్ టూల్ యూజ్ చేసినప్పుడు అందరూ ఒకేలాగా మోటివేట్ అవ్వట్లేదు కదా. కొంతమందికి కొన్ని పాయింట్స్ ఇదవుతాయి, క్లిక్ అవుతాయి, కొంతమంది కొన్ని పాయింట్స్ వల్ల మోటివేట్ అవుతారు. సో డిఫరెంట్. అయితే ఒక చిన్న విషయం మాట్లాడుకుందామండి. ఇప్పుడు శ్రీధర్, మీ నుంచి మొదలు పెడదాం. మీరు జవాబు చెప్పాలి. అసలు మనుషులు వ్యక్తుల స్పీచ్ల వల్ల మోటివేట్ అవుతారా, లేక మనల్ని మోటివేట్ చేయడానికి ఇంకా కొన్ని విషయాలు ఏమైనా ఉంటాయి? అసలు మనుషులను ఏం మోటివేట్ చేస్తుంది? ఏదైనా ఒకటి ముఖ్యమైన చెప్పండి.
మనిషికి motivates? స్పీచ్ ఒకటే కాకుండా మన యొక్క యాక్షన్ అండ్ బిహేవియర్ కూడా మోటివేట్ చేస్తుంది సార్ ఎవరినైనా. ఓకే, సూర్యనారాయణ గారు మీ ఒపీనియన్ లో? అంటే మన వ్యక్తిత్వాన్ని బట్టి మనం చేసే కార్యక్రమాలను బట్టి కూడా వ్యక్తిగతంగా మనం చూసి కొంతమంది మోటివేట్ అవుతుంటారు సార్. పద్మావతి గారు? అంటే మన ఐ అగ్రీ విత్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అండి. ద బెస్ట్ వే టు మోటివేట్ ఈస్ మనం చేసే పనుల వల్ల మన మాటకు విలువ వస్తుంది, దాని వల్ల ఎదుటి వాళ్ళు మోటివేట్ అవుతారు. కేవలం మాటలు చెప్పి మనం చేయకపోతే నోబడీ విల్ కేర్ ఫర్ అవర్ వర్డ్స్. అమర్, నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ మోటివేట్స్ పీపుల్? అమర్, చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి సార్ మోటివేట్ చేయడానికి, కానీ మేజర్గా అయితే ఐ బిలీవ్ ఈస్ అప్రిసియేషన్ అండ్ రోల్ మోడల్ డెఫినెట్లీ ఇగ్నైట్స్ టు ద పీపుల్ టు మోటివేట్ సార్. ఓకే, సూర్యనారాయణ గారు, ఇప్పుడు మామూలుగా పబ్లిక్ ను మోటివేట్ చేయడానికి లయన్స్ ను మోటివేట్ చేయడంలో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది? ఇప్పుడు పబ్లిక్ ను మామూలుగా ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వరరావు గారు వస్తారు, మనందరిని అద్భుతంగా మోటివేట్ చేస్తారు. బాబురావు గారు మాట్లాడితే కూడా మనం మోటివేట్ అవుతాము, ఇంకెవరైనా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు మాట్లాడినా మోటివేట్ అవుతాం. కానీ అవుట్ సైడ్ లయనిజంలో, లయన్స్ క్లబ్ లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా మోటివేషన్ లో? లయన్స్ కి మనం సర్వీస్ మోటో ఉన్నా కాబట్టి వీళ్ళని చేయడం కొద్దిగా ఈజీ సార్. బయట వాళ్ళని చేయడం ఏంటంటే మన ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళకి నచ్చినప్పుడు కొంతమంది మాక్సిమం ఇంచుమించు సర్వీస్ లో మనం ఎంత చేస్తున్నామో మనకు సంబంధించి బయట వాళ్ళు కూడా మనకు అంతే సాయం చేస్తున్నారు సార్. వాళ్ళ మోటివేషన్ కొద్దిగా లేట్ అవుతుంది, మన లైన్స్ అయినంత తొందరగా వాళ్ళు కాదు సార్. మనం చేసే కార్యక్రమాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పద్మ, మీరు చెప్పండి. లైన్స్ ని మోటివేట్ చేయడం ఆన్ సర్వీస్ ఈజ్ ఈజీ అండి, ఎందుకంటే వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఆల్రెడీ సర్వీస్ మీద ఉంది కాబట్టి. సో సర్వీస్ సంబంధించిన ఏ యాక్టివిటీ అయినా వాళ్ళు ఈజీగా మోటివేట్ అవుతారు. బయట వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి సర్వీస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే మోటివేట్ అవుతారు, లేకపోతే మనకెందుకు వచ్చిన గొడవ అన్నట్టు ఉంటుంది. సో ఇట్స్ ఈజీ ఇన్ సర్వీస్, ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు మోటివేట్ లైన్స్. రైట్. అమర్ సార్ మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయరా సార్? నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే పబ్లిక్ ను మోటివేట్ చేయడానికి లయన్స్ ను మోటివేట్ చేయడానికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? ఎస్ సార్, దర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్. అంటే ఇతరులను ఒక సంస్థ కానీ ఇంకేదైనా బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటే ఒక మనీ మ్యాటర్స్ కానీ ఇంకేమైనా రివార్డ్స్ కానీ ఏదైనా మెటీరియల్ నుంచి కానీ మోటివేషన్కు మనం, కానీ లయన్స్ ఆర్ వాలంటీర్, స్వచ్ఛంద కాబట్టి వారు దాని గురించి మనీ రిలేటెడ్ గురించి కాకుండా ఒక సాటిస్ఫాక్షన్, ఒక ప్రైడ్నెస్, ఒక ఎంథూజియాజం, ఆపర్చునిటీ టు హెల్ప్ అదర్స్, మేక్ అవర్ లైఫ్ బెటర్ అనే కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ తోని వాళ్ళు డెఫినెట్ గా దే ఫీల్ మోటివేట్. రైట్. శ్రీధర్? Yes sir, actually there is a lot of difference sir, motivating lion members or outsiders. If you take any organization, there is a different way of motivations to motivate the organization members. When come to the lionism, we all have a like-minded people, so like-minded people ni motivate cheyadam easy. So because I think it's under easy and it's not to put lot of efforts to motivate. అయితే నాకు మీరు నలుగురు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నాకు మళ్ళీ ఒక డౌట్ వస్తుంది. మీరు అందరూ ఏం చెప్తున్నారంటే లయన్స్ లో సర్వీస్ మైండెడ్ పీపుల్ ఉన్నారు, వాళ్ళని మోటివేట్ చేయటం ఈజీ, వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ గా వచ్చారు ఇక్కడ కొంత సేవ చేయటానికి, కాబట్టి పబ్లిక్ అంటే వీళ్ళని ఈజీగా మోటివేట్ చేయగలమని చెప్తున్నారు. కానీ లయనిజం వైపు చూస్తే సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ లీవింగ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఎవ్రీ డే. So many people are joining without knowing what it is, and then they are just disappearing very soon. So many people are just silent, idle, they are not doing anything. మరి మనం మోటివేట్ చేయడం ఈజీ అన్నప్పుడు వీళ్ళందరూ డిమోటివేట్ అవుతున్నారా లేక ఏంటి? ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి? పద్మావతి గారు మీరు చెప్పండి. ఇక్కడ మీరు చెప్పిన క్వశ్చన్ బట్టి రెండు కారణాలు ఉన్నాయండి డిమోటివేట్ అవ్వడానికి కారణం. ఒకటి ఏంటంటే చేసేటప్పుడు అసలు లైనిజం అంటే ఏంటో తెలియకుండా చేరిన వాళ్ళు ఏమీ చేయరు, డిమోటివేట్ ఏదో అనుకొని వచ్చేసేసి డిమోటివేట్ అవుతారు. రెండోది ఏంటంటే సర్వీస్ చేద్దామని వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా సరైన డైరెక్షన్ ఇవ్వం, మళ్ళీ ఒక ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ అక్కడ చూపించాలి. అట్లానే వాళ్ళు చేసిన యాక్టివిటీస్ ని రికగ్నైజ్ చేయాలి, వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయాలి. అట్లా వాళ్ళల్లో వాళ్ళు చిన్న పని చేసినా సరే దానికి మంచి మనం హైలైట్ చేసి నువ్వు చేయగలవు అని చేస్తే అప్పుడు డెఫినెట్లీ మోటివేట్ అవుతారు, ఎవరు వెళ్ళరండి. రైట్. అమర్? సార్ డిమోటివేట్ కావడానికి అంటే వెళ్ళిపోవడానికి మేజర్గా ఒక 1-2-3 ఇయర్స్లో ఉన్న లయన్సే ఎక్కువ మంది లయన్స్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు. ఒకటేమో 40% ఆఫ్ ద లయన్స్ నా ఫ్రెండ్ అందులో లయన్ ఉన్నాడు కాబట్టి నేను జాయిన్ అవుతున్నా అనే కాన్సెప్ట్ చెప్తే లయనిజం బేసిక్ తెలియని వాళ్ళు
ఇమీడియట్గా 1-2 ఇయర్స్లో పోవడం జరుగుతుంది. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ కొన్ని బోరింగ్ అండ్ లెంతీ మీటింగ్స్ ఆల్సో మేకింగ్ దెమ్ టు లీవ్ ద ఆర్గనైజేషన్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ డామినేటింగ్, అంటే కొన్ని క్లబ్స్లో కానీ కొందరు కానీ నేనే అంతా, నాకే నేను చెప్పిందే నడవాలి, నాకే అవార్డ్స్ కావాలి, నేను చెప్పిన అని చెప్పేసి ఆ కొత్త మెంబర్లను ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేయకుండా వారిని సర్వీస్ ఎంజాయ్ చేయకుండా చేయడం వల్ల దే ఆర్ లీవింగ్ ది ఆర్గనైజేషన్. శ్రీధర్? Yeah. So there are multiple reasons, sir. Like మన మేడం అండ్ సార్ చెప్పినట్టు, సో మేజర్గా నాట్ ప్రాపర్ రికగ్నిషన్ లేనప్పుడు కూడా దేర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ డిమోటివేటింగ్ అండ్ లీవింగ్. అండ్ ఆల్సో దెర్ ఆర్ ప్రాపర్ బాండింగ్ విత్ ఇన్ ద గ్రూప్. ఒక కొత్త మెంబర్ జాయిన్ అయినప్పుడు ప్రాపర్ బాండింగ్ ఏర్పడినప్పుడు కూడా దెర్ ఈస్ ఏ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ లీవింగ్. అండ్ ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ లేనప్పుడు కూడా దెర్ ఇస్ ఏ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ లీవింగ్. యాజ్ ఫ్రమ్ రైట్ శ్రీధర్. సూర్య? అంటే వాళ్ళని కరెక్ట్ వాళ్ళు చేసిన యాక్టివిటీస్ ని మనం రికగ్నైజ్ చేయట్లేదు. అంటే కొన్ని క్లబ్స్ ఉన్నాయి ఏంటంటే ఆ రోజు ఎవరైతే ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళనే ప్రోగ్రామ్ చేసి వాళ్ళనే స్టేజ్ మీద కూర్చుండబెట్టి రికగ్నైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. కొంత ఏంటంటే సీనియర్ లీడర్స్ ఉంటే ప్రోగ్రామ్ మొత్తం వాళ్ళనే నడిపించి, అంటే నేను ఎందుకు వచ్చాను, ఎందుకు తెలియాలని నెక్స్ట్ పేపర్లో ఏం రా. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎవరైతే ప్రోగ్రామ్ స్పాన్సర్ చేశారో తెల్లారి వాళ్ళనేమే రావాలి, వాళ్ళనే హైలైట్ చేయాలి. వాళ్ళకు కొద్దిగా ప్రోత్సాహం కలిగి జిల్లా స్థాయి మన నాయకులు కూడా ఎవరన్నా ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు కొన్ని వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలి. ఈ కార్యక్రమం కూడా యాక్చువల్ గా జరగట్లేదు సార్. ఇది ఇప్పుడంతా ఒక పారాడాక్స్ లాగా అనిపిస్తుంది. మీరు మొదటి 2 ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పినప్పుడు మీరు నలుగురు కూడా ఏమన్నారంటే మనం వేరే వాళ్ళను మోటివేట్ చేయగలము అన్నారు. మోటివేట్ చేయడానికి కొన్ని ట్రిక్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఇన్సెంటివ్స్ పనిచేస్తాయి, మనం ఏదో చేయొచ్చు అని అన్నారు. మరి రెండవసారి మళ్ళీ ప్రశ్న ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారంటే వాళ్ళు కారణం అని చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళు సరిగా రావట్లేదు, వాళ్ళది ఏదో ప్రాబ్లం, వాళ్ళకి ఏదో ఇష్టం లేదు, ఏదో అని సరిగా అని చెప్తున్నారు. కొత్త వాళ్ళ ప్రాబ్లం కదా సార్, పాత వాళ్ళు మనం ఎందుకు మరి మనం మోటివేట్ చేయగలిగినప్పుడు అదే మరి మనం మోటివేట్ చేయగలము అని మీరు నమ్మకం ఉంది, మీరు చెప్పారు ఎస్ అని. ఎందుకు మనం వాళ్ళను మోటివేట్ చేయగలము అన్నప్పుడు ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం? అమర్తో మొదలు పెట్టాలి. అమర్ సార్, సమాజం అన్నప్పుడు అందరూ ఉంటారు. ఒకటి ఏంటంటే ఎవరినైనా సరే మనకొక ప్రోబ్ కూడా ఉంది. ఒక ఎద్దును తీసుకొని మనం చెరువు దగ్గర తీసుకుపోగలుగుతాం, కానీ దానికి తాగాలనుకుంటేనే నీళ్లు తాగిపియగలరు. అలాగే ఒక వ్యక్తి లోపల ఒక జీలు, తపన అనేది ఉంటే వారితో మనం చేపియగలుగుతాం. ఆ తపన అనే జీల్ అని లేదు, నెగటివ్ అటిట్యూడ్ ఉండి నాకు అన్ని తెలుసు అనే వాడిని మనం చేయలేం. వాళ్ళు మాత్రం వెళ్తున్నారు. అంటే మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే ప్రతి ఒక్కరిని మనం మోటివేట్ చేయలేము అని అర్థం అవుతుంది. వాళ్ళకు జీల్ ఉంటేనే మనం మోటివేట్ చేయగలము. డెఫినెట్లీ సార్, ఆ తపన వారి లోపల తపన. శ్రీధర్? యా సార్, ప్రతి ఒక్కరిని మోటివేట్ చేయగలము, కానీ కొంతమందిని మోటివేట్ చేయడంలో వీ షుడ్ ఫేస్ డిఫికల్టీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో న్యూ మెంబర్స్ ఉంటారు, ఎక్స్పీరియన్స్ మెంబర్స్ ఉంటారు. ఎక్స్పీరియన్స్ మెంబర్ కి చాలా తెలుసు, వాళ్ళని అంత ఈజీగా మనం మోటివేట్ చేయలేం, బికాస్ దే ఆర్ ఆల్ గాన్ త్రూ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఇఫ్ వీ స్టార్ట్ మోటివేటింగ్ దే విల్ రిమోటివేట్ అస్. ఓకే, సో దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్టివ్ వల్ల కొంతమంది వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మోటివేట్ బికాస్ ఆఫ్ సూర్య సార్, మనం కొంతమందిని చేయలేకపోతున్నాం. అంటే మన కారణాలు కావచ్చు, వాళ్ళకు కూడా కొంత తపన చేయాలన్న ఉద్దేశం వాళ్ళకు కూడా ఉండాలి. మనం చెప్పే విధానం కూడా, ప్రజెంటేషన్ చేసే విధానం కూడా కొద్దిగా మంచిగా ఉండాలి సార్. వాళ్ళు చేసిన దానికి కూడా ప్రోత్సాహం ఉంటే కంపల్సరీ ఉంటుంది సార్. మేము ఫస్ట్ చెప్పింది ఇప్పుడు చెప్పింది 2 డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ కాదండి. ఫస్ట్ చెప్పింది ఏంటంటే ఒక కొత్త మెంబర్ ని మోటివేట్ ఎట్లా చేయొచ్చు, ఒక మెంబర్ ని ఎలా మోటివేట్ చేయొచ్చు అన్నది అప్పుడు చెప్పాము. ఇప్పుడు చెప్పింది ఏంటంటే ఎందుకు వెళ్ళిపోతారు అంటే ఉన్న మెంబరు ఎందుకు డిమోటివేట్ అవుతున్నారు అంటే దానికి సమాధానం ఇప్పుడు చెప్పాము అనమాట. దీనికి ఏంటంటే బేసికల్లీ మనకి ఇందాక అమర్నాథ్ రావు గారు చెప్పిన ఆన్సర్ చాలా కరెక్ట్. చాలా సీనియర్ మెంబర్స్ మేము చెప్పిందే జరగాలి, ఇలానే ఉండాలి అని చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే స్వతంత్రం పోతుంది. ఏదైనా స్వతంత్రం లేని దగ్గర మనం పని చేయలేము. దట్ టు మోస్ట్ ఆఫ్ us are elders and seniors. సో నేను ఇదే ప్రశ్న వేరే స్లైట్లీ డిఫరెంట్ గా అడుగుతానండి. ఇప్పుడు మీ నలుగురితో నేను ఒక పని చేయించాలనుకుంటున్నాను. మీ నలుగురు మా క్లబ్ లో మెంబర్స్, నా దగ్గర ఒక టాస్క్ ఉంది, ఆ టాస్క్ మీ నలుగురితో నేను చేయించాలి అనుకుంటున్నాను. మీకు నేను ఏమి చేస్తే లేక ఏమి ఇస్తే, ఏదైనా ఇస్తే గానీ, ఏమైనా చేస్తే గానీ, మీకు ఏమైనా చెప్తే గానీ, ఏం చెప్తే ఏం చేస్తే మీరు మోటివేట్ అవుతారు? శ్రీధర్? నాకైతే ఆ చేయవలసిన టాస్క్ గురించి ప్రాపర్ కమ్యూనికేట్ చేసేసి అండ్ ఫుల్ అకౌంటబిలిటీ ఇస్తే డెఫినెట్లీ ఐ విల్ గెట్ మోటివేటెడ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ మై సక్సెస్. I want to show that. సూర్య చెప్పండి.
సార్ మీరు ఏది అప్పచెప్పినా చేయడానికి సిద్ధం. ఎందుకంటే మనం ఉన్నాం సేవా సమాజంలో, అంటే ఆల్రెడీ మనకు ఎందుకు సిద్ధం, ఎందుకు సిద్ధం మీరు? సార్ కారణం మీరు ఆదేశిస్తేనా సార్? నేను చెప్పినంత మాత్రం ఎందుకు చేస్తారు మీరు? మాకు చేయడం మాకు చేయాలన్న సదుద్దేశం ఉంది. సో మీకు స్వతహాగా ఆల్రెడీ ఉంది, మీకు చేయాలనే తపన అయితే ఉంది. కంపల్సరీ మాట పద్మ. ఇక్కడ ఏంటంటే శ్రీధర్ చెప్పిందంతా 100% అగ్రీ అండి. మాకు క్లియర్ గా వర్క్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి తర్వాత ఏంటంటే టోటల్ ఫ్రీడమ్ ఇస్తే, అకౌంటబిలిటీ ఇస్తే చేస్తాము. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ యాడ్ వన్ మోర్ పాయింట్. అదేంటంటే మాకు కూడా ఇది మంచి సర్వీసు, దీనివల్ల సొసైటీకి బెనిఫిట్ ఉంటుంది అన్న ఆలోచన కూడా ఉందంటే ఇంకా మోర్ జీల్ అండ్ మోర్ ఎంతూసియాస్టిక్ గా చేస్తామండి. రైట్ అమర్. సార్ ఒక సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ చేయమని చెప్తే ఒక ఫ్రీడమ్ అనేది ఇచ్చేసి అతనికి సపోర్ట్ చేస్తూ కావలసినట్టు ఇన్పుట్ ఇచ్చేసి అతని ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి అతన్ని ట్రస్ట్ చేయగలిగితే అద్భుతాలు సృష్టిస్తారు. కానీ చాలా మటుకు మనం చేసే ఎక్కడ అంటే, నేను ఇప్పుడు ఒక స్టేజ్కి ఒక 18 years నేను ఒక టాలెంట్ వచ్చినాను, ఈ టాలెంట్కి తగ్గట్టు పర్ఫార్మెన్స్ అవతల నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం తప్ప అక్కడ మనం గ్యాప్ వస్తుంది. వారు అలా కాకుండా వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి కొంచెం సపోర్ట్ చేసి కొంచెం వెయిట్ చేయగలిగితే అద్భుతాలు సృష్టించడం వాడు మనకు లాంగ్ లైఫ్గా ఉండడం జరుగుతుంటుంది అనేది నా అభిప్రాయం సార్. ఓకే సరే, మరి అట్లయితే నా జీవితంలో నేను చూసిన వాళ్ళు కొంతమందిని ఏం చేసినా మోటివేట్ గారు, వాళ్ళకు డబ్బులు ఇవ్వండి మోటివేట్ గారు, చక్కటి ఉపన్యాసం చెప్పండి, మంచి కమ్యూనికేషన్ ఇవ్వండి, రోజు ఒక మెయిల్ పంపించండి, వాట్సాప్ పంపించండి, ఫోన్ చేయండి. వాళ్ళతో మనం పని చేయించడం దాదాపు అసాధ్యం అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు. మరి ఇట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా, ఏంటి వాళ్ళు ఏంటి, మరి వాళ్ళ కేటగిరీ ఏంటి? సూర్య మీరు చెప్పండి సార్. మళ్ళీ చెప్పండి సార్. అసలు మోటివేట్ చేయలేని వాళ్ళు, మనతో మోటివేట్ కారు అసలు వాళ్ళు. మనం ఏం చేసి, మన క్లబ్ లోనే ఉంటాడు ఒక ఆయన, మనం ఏం చేసినా ఆయన యాక్టివ్ ఉంటాడు. మరి అట్లాంటి వాళ్ళ కథ ఏంటి అంటున్నా. సరే సార్, కొంత సమాజం అన్న తర్వాత అందరూ ఒక సైడ్ ఉండరు సార్. కొంత అటువంటి వ్యక్తులు కూడా ఉంటారు. అంటే అటువంటి వ్యక్తులు ఒక డైరెక్ట్ మనకి సర్వీస్ యాక్టివిటీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానప్పటికీ ఫైనాన్షియల్ గా కానీ ఏదో ఒకటి సపోర్ట్ అయితే ఉంటుంది సార్. లేకపోతే మనం కూడా ఇన్ని సంవత్సరాలు వాళ్ళతోనే సంసారం చేయలేము. ఏదో ఒకటి ఆయన ద్వారా మనకు బెనిఫిట్ అనేది అయితే కంపల్సరీ ఉంటుంది సార్. అయితేనే మనం యాక్టివిటీస్కి వచ్చినా లేకపోయినా కానీ మనం నడిపేయడం జరుగుతుంది సార్. ఇక్కడ నాకు మీ క్వశ్చన్ లో చిన్న అర్థం కాలేదండి. మన క్లబ్ లో ఆల్రెడీ ఉన్న మెంబర్ ని మోటివేట్ చేయడం ఉన్నారు, ఆల్రెడీ ఉన్నారు, మెంబర్ ఉన్నారు, కానీ ఇన్యాక్టివ్ ఉన్నారు, మనం ఏం చేసినా మోటివేట్ అవ్వట్లేదు. దానివల్ల సూర్యనారాయణ గారు చెప్పినట్టు ద ఓన్లీ బెనిఫిట్ క్లబ్ గెట్స్ ఇస్ ఫైనాన్షియల్ బెనిఫిట్. నేను బెనిఫిట్ అడగట్లేదు, నేను ఏమడుగుతున్నా అంటే మరి ఏం చేయాలి వాళ్ళని అంటున్నా. వాళ్ళు ఏం చేసినా మోటివేట్ అవ్వట్లేదు. మోటివేటింగ్ ఎక్కడో వాళ్ళ బర్త్డేస్ అని, వాళ్ళ మ్యారేజ్ డేస్ అని, అలాంటప్పుడు ప్రతి దగ్గర ట్రిగర్ చేస్తూ ఉండాలి. వాళ్ళ నియర్ అండ్ ఇయర్ తో చెప్పి మోటివేట్ చేయించాలి. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎవరైనా మోటివేట్ అవడానికి ప్రతి మనిషికి ఒక ప్యాషన్ ఉంటది, ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటది. ఏదో ఒకటి మనిషి అన్న వాళ్ళు అన్లెస్ ఎవ్రీ పర్సన్ లివ్స్, దే డోంట్ ఎగ్జిస్ట్. సో ఆ లివింగ్ అప్పుడు అక్కడ ఎక్కడో దగ్గర చిన్న ట్రిగరింగ్ పాయింట్ ఉంటది. ఆ పాయింట్ ఏంటనేది పట్టుకోగలిగి ఆ పాయింట్ తో కలిసి మనం నడిచామంటే అప్పుడు న్యాచురల్లీ ఎంతో కొంత మోటివేట్ అవుతారు. వదిలేస్తే వేరు. మోటివేట్ అనేది కారు అనేది ఉండకపోవచ్చు, అంటే ఈ టైంలో కాకపోవచ్చు. కొంచెం వెయిట్ చేసి అతన్ని కలుపుకుంటూ పోతే ఏదో ఒక టైంలో, ఏదో ఒక సందర్భంలో, ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్లో డెఫినెట్గా ఈ విల్ మోటివేట్ అండ్ ఈ విల్ సరెండర్ టు హర్. ఖచ్చితంగా అతను చేస్తాడు. తనకు నచ్చినప్పుడు, తనకు ఆపద వచ్చినప్పుడు, మనం నిలబడినప్పుడు, లేకపోతే పర్సనల్గా బాబురావు గారు ఎప్పుడు చెప్తుంటారు, ఎవరితోనైతే కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటాడో ఆ రోజు ఉదయం వారితో ఇంటికి పోయి మనం ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ సెటిల్ చేసుకుంటే ఆ రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ అయిపోతుంది అని చెప్పి. ఇక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ లేదా, వాడు పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు అంతే, వాళ్ళు ఇన్యాక్టివ్ ఉన్నారు సార్. మనం అతనితో రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్ లో ఉండి అతనికి కావలసిన, అతన్ని వీలైనంత వరకు కలుపుకుంటూ పోతూ ఎక్కడనో ఒక దగ్గర అతనికి నచ్చిన పని కానీ అతను అవసరం పడ్డప్పుడు మనం చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా మోటివేట్. అది నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లోనే కూడా చూడగలిగినాం సార్. Definitely it is possible, but it may not be happened in this day, but they are the other day we'll get that some other time, right? Sridhar? Yes sir. మీరు మన క్లబ్ మెంబర్ అంటున్నారు. సో మన క్లబ్ మెంబరు అంటే somehow he motivated and joined in our club, so definitely he will be get motivated. సో దానికోసము
మేడం చెప్పినట్టు, పద్మావతి గారు చెప్పినట్టు అతని యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఏందో తెలుసుకొని, వై ఈజ్ డీప్ లైక్ నాట్ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అని తెలుసుకొని, అండ్ వాట్ ఈజ్ ఈ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అది తెలుసుకొని, అటువంటి రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ కానీ రిలేటెడ్ టాస్క్లు ఇచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఈ విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ అండ్ వన్స్ ఈ సక్సెస్ ఈ విల్ గెట్ మోటివేటెడ్ ఆటోమేటికల్లీ. చాలా చక్కటి సమాధానాలు ఇచ్చారు. కొన్ని పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చూద్దాం. ఇప్పుడు మీ జీవితంలో మీ పర్సనల్ లైన్స్ కావచ్చు, బయట కావచ్చు, మీ ప్రొఫెషన్ లో కావచ్చు, మీ కుటుంబంలో కావచ్చు, ఎక్కడైనా కావచ్చు, మిమ్మల్ని మాక్సిమం ఎవరు మోటివేట్ చేశారు, ఎలా మోటివేట్ చేశారు? అయితే పెద్ద స్టోరీ లాగా కాకుండా మాక్సిమం ఒక 1.5 minutes లో చెప్పండి. మీరు ఎప్పుడు ఎవరి ద్వారా ఎలా మోటివేట్ అయ్యారు? పద్మ గారు మొదలు పెట్టండి. అంటే ఈ సర్వీస్ డైరెక్షన్ లో అడుగుతుంటే మీరు ఇది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఈ సర్వీస్ మీద మోటివేషన్ అనేది ఐ థింక్ ఇట్ కేమ్ ఇన్ మై బ్లడ్, బికాస్ మా నాయనమ్మ గారి దగ్గర నుంచి వచ్చింది. ఆవిడ చెప్తానండి. ఆవిడ షీ ఈజ్ థర్డ్ వైఫ్ ఆఫ్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ విత్ దేర్ ఆర్ అబౌట్ 10 to 12 children, హర్ చిల్డ్రన్ అండ్ హర్ ప్రీవియస్ వైఫ్స్ చిల్డ్రన్. వాళ్ళకి తినడానికి కూడా తిండి ఉండేది కాదు, బట్ షీ ఆల్వేస్ లుక్డ్ ఎట్ ఎవ్రీబడి ఈక్వల్లీ. ఉన్నది అందరికీ పంచుకుంటా, ఎప్పుడు ఎవరు ఎన్ని నెగిటివ్ ఐడియాలు ఇచ్చినా సరే చేయకుండా అందరినీ ఒకే రకంగా సమానంగా చూస్తా. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ ఇలాంటివన్నీ చేశారు. నాకు కల్చర్ మొత్తం, నా వాల్యూస్ మొత్తం ఆవిడ దగ్గర నుంచే నైట్ పక్కలో పడుకోబెట్టుకొని రామాయణ మహాభారతాలు చెప్తా, వాల్యూస్ చెప్తా పెంచింది. So she is a motivating factor. So she was a model to you and she also inculcated those values in you. Good. Amar? Sir. 2004 లో నేను సిద్దిపేట దగ్గర పొన్నాల్ స్కూల్లో పనిచేసేటప్పుడు నేను ఒక 7th క్లాస్ టీచర్ను సార్. అందులోకి క్లాస్కు వెళ్ళాను. ఆ రోజు వెళ్ళినప్పుడు ఒక బాబు ఏడ్చుకుంటూ కూర్చున్నాడు. ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు బేటా అని చెప్పేసి అంటే, అప్పుడు ఇంకా గవర్నమెంట్ స్కూల్ యూనిఫామ్స్ ఇవ్వట్లే. అప్పుడు ఆ బాబుండి, సార్ యూనిఫామ్ వేసుకురాకపోతే మీరు పనిష్మెంట్ ఇస్తున్నారు, యూనిఫామ్ గురించి ఇంట్లో అడిగితే మా అమ్మా నాన్నలు ఇద్దరు పోట్లాడుకుంటున్నారు, నాకేం చేయాలనో అర్థమవుతలేదు సార్, ఐ హ్యాడ్ టు లీవ్ ద స్కూల్, నేను చదువును విడిచిపెట్టేసి స్కూల్ను విడిచిపెట్టాల్సిన అని చెప్పేసి అతను చెప్పినటువంటి ఒక ఆలోచన, ఆ అభిప్రాయం నా లోపల ఒకసారే కదిలించేసేసి ఇమీడియట్ గా గంపా రమేష్ గారు, మన పాజిటివ్ గవర్నర్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఇమీడియట్ గా స్కూల్ యూనిఫామ్ దట్ ఇన్స్పైర్డ్ మీ. తర్వాత థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కు నేను ఆ యూనిఫామ్స్ దాతలతో సహకరించి తీసుకోవడం జరిగింది. దాంతో ప్రతి స్కూల్లో నేను ఇనిషియేటివ్ స్టూడెంట్స్ యొక్క అడ్మిషన్స్ పెంచుకోగలిగినాము, వారి యొక్క రెగ్యులర్ అటెండెన్స్ పెంచడం జరిగింది. దాని స్ఫూర్తితోనే బాబురావు గారి, సూర్యరాజు గారితో ఒక స్కూల్ ను మోడిఫై చేసేసి ఒక 20 lakhs పెట్టి ఒక టాయిలెట్ కాంప్లెక్స్, ఇవన్నీ కూడా ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ మేడ్ మీ. అంటే ఆ విద్యార్థుల యొక్క అవసరాలను తెలిసి వాళ్ళని పూడ్చగలిగితే ఖచ్చితంగా వారి జీవితంలో మార్పు చెంది దే విల్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ లైఫ్ అనేది ఇట్స్ మేడ్ మీ మోటివేట్. సో ఆ విద్యార్థి యొక్క పావర్టీ తర్వాత ఆ సిచ్యువేషన్, ఆ రోజు జరిగిన సంఘటన వల్ల మీరు ఇన్స్పైర్ అయ్యారు. శ్రీధర్? ఎస్ సార్, నాకు మోటివేట్ అవ్వడానికి మేజర్గా మై ఫాదర్ సార్. మై ఫాదర్ వాజ్ యాక్చువల్లీ వెన్ హీ వాజ్ దేర్, లైక్ ఈ సోషల్ యాక్టివిటీస్లో కానీ ఈ కమ్యూనిటీ హెల్పింగ్లో కానీ చాలా చేస్తుండేవాడు. బట్ ఐ నెవర్ పార్టిసిపేటెడ్. నేను వేరే వాళ్ళ దగ్గర విన్నాను, ఎందుకంటే వెన్ ఐ వాజ్ 5 years old హీ పాస్డ్ అవే. ఐ థింక్ ఆ బ్లడ్ నాలో ఉండడం వల్ల కొన్ని యాక్టివిటీస్ అటెండ్ అయ్యి, కొన్ని అదేంటి నీడీ పీపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ లో అటెండ్ అయ్యి ఇమీడియట్ గా నేను కనెక్ట్ అయ్యి మోటివేట్ అయ్యాను టు జాయిన్ ది లయన్స్. సో అందుకు వన్ వేగా నేను కొంతమందికి యాక్చువల్ గా థ్యాంక్ చెప్పొచ్చు. దాంట్లో వాళ్ళంతా ఇప్పుడు నాతో పాటే ఉన్నారు. ఐఎమ్ సర్వింగ్ అలాంగ్ విత్ దెం. సూర్య? యాక్చువల్ గా దీనికి ప్రేరణ మా తండ్రి గారేనండి. చిన్నప్పటి నుంచి మా సోషల్ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ మా ఫాదర్ యాక్టివ్గా ఉండేవారు. అంటే మా కుటుంబం కూడా చిన్న బీద కుటుంబమే సార్. అయితే మా నాన్నగారు మాకంటే చిన్న ఇవి ఎవరు ఉంటారో, ఎవరున్నారో వాళ్ళ కోసం వాళ్ళ మ్యారేజ్ కానివ్వండి 5,000 ఎప్పుడు నా చిన్నప్పటి నుంచి ఇస్తూ వచ్చేవారు. వారు ఎవరైనా చనిపోతే దాన సంస్కారాలు కూడా 5,000 కంపల్సరీ. ఈ రోజు కూడా మా ఫాదర్ ఏ విధంగా ఇస్తున్నారు, ఈ రోజు కూడా మా అమ్మా నాన్న పేరు మీద ట్రస్ట్ ఉంది సార్, వాళ్ళ పేరు మీద ఈ రోజు కూడా ఇస్తాం. అయితే మేము ఒక్కళ్ళం సింగిల్గా. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎవరికైనా ఎమర్జెన్సీ పర్పస్ ఎప్పుడు ఏ నైట్ వచ్చినా ఎవరైనా, అంటే మనకు హెల్త్ కార్డ్స్ లేనప్పుడు సార్ 4 లక్షలు ఉండేది సార్ ఎప్పుడు మా ఇంట్లో. ఏ రాత్రి 12 గంటలకు ఎవరు వచ్చి కొట్టినా కానీ, హార్ట్ అటాక్స్ కానీ సడన్లీ ఏ వచ్చినా కానీ 4 లక్షల రూపాయలు ఎప్పుడు డిపాజిట్ ఇంట్లో ఉండేది సార్.
ఎప్పుడు హెల్ప్ చేసేవాళ్ళం. ప్రస్తుతం దాని ₹1,00,000 చేసాం, ఎందుకంటే హెల్త్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి, మ్యాక్సిమం అందరికి వెళ్తున్నాయని. దాని తర్వాత మా సింగిల్ ఫ్యామిలీ ఏం చేయలేదనే ఉద్దేశంతో నేను ఎక్కువ మరి బసవేశ్వరరావు గారు వాళ్ళ ఒక ప్రాజెక్ట్స్ గురించి ప్రేరణ చెంది మా ఈ లైనిజంలో చేరాలని కోరుకుండేది. కాకపోతే అది లైన్స్ బోధన ద్వారా చేరలేదు, నందిపేట ద్వారా చేరి సేవలు వెరీ గుడ్. చేరిన తర్వాత మరి ఇన్స్పిరేషన్ బాబురావు గారు అండి. ఎందుకంటే సార్ ఒక కాల్ చేశారంటే మనం ఇప్పుడు ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినట్టు మనం ఎంత మోటివేషన్ చేసినా ఎవరు చేయని వాళ్ళు కూడా బాబురావు కాల్ వచ్చిందంటే 100%. అంటే మనం అమౌంట్ జమ చేయడంలో బాబు గారు సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ లో బసవేశ్వరరావు గారే ప్రేరణ సార్ నాకు. రైట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇదే మరొక కోణంలో ఆలోచిస్తే ఇప్పుడు మీరు ఒక ఇద్దరు కుటుంబం గురించి, ఒకరు ఉద్యోగం గురించి, ఒకరు లయనిజం గురించి మాట్లాడారు. మీరు ఎవరితో మోటివేట్ అయ్యారో చెప్పారు. నా ఎక్స్క్లూజివ్ గా లయనిజంలో మీరు ఎవరినైనా మోటివేట్ చేశారా? ఆ మోటివేషన్ వల్ల ఆ లయన్స్ కెరియర్, ఆ వ్యక్తిది మారిందా? మీరు ఈరోజు గర్వంగా చెప్పుకోగలరు ఆ రోజు అటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్న లయన్ ఈ రోజు ఇంకా చక్కటి లయన్ గా మారాడు అంటే అది నేనే కారణం అని గర్వంగా మీరు చెప్పుకోవడానికి ఏమైనా మంచి సంఘటనలు ఉన్నాయా? మరి ఓకే, రైట్. శ్రీధర్? యా, యాక్చువల్ గా అటువంటి సంఘటనలు నాకు లైనిజం లో లేవు, కానీ యాజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ లో ఐ హావ్. లైనిజం గురించి మాట్లాడదాం. లైనిజం లో మీరు ఎవరినైనా అలా మోటివేట్ చేయగలిగారా? లైనిజం లో నేను మోటివేట్ చేయగలిగాను. మోటివేట్ చేసి దే ఆర్ టుడే ఇన్ మై క్లబ్ యాజ్ ఐ మీన్ హ్యాపీలీ. అండ్ సూర్య, మీరు ఎవరినైనా లయనిజం లో మోటివేట్ చేశారా? నేను దాదాపు మా క్లబ్ లో ఇప్పుడు ఉన్న అంటే చార్టెడ్ మెంబర్స్ తప్పించి మిగతా వాళ్ళని మొత్తం నేనే చేర్చాను సార్. ఇప్పుడు చేసే ప్రెసిడెంట్ గారు కానివ్వండి, ట్రెజరర్ కానివ్వండి, సెక్రటరీ కానివ్వండి, వీళ్ళందరూ చేర్చిన వాళ్ళే. తర్వాత చార్టెడ్ మెంబర్స్ కొంతమంది వెళ్ళిపోయినప్పటికీ ప్రస్తుతం నాతో సమానంగా క్లబ్ నడిపించేది ఏదైతే మోటివేషన్ చేర్పించిన మెంబర్స్ ఉన్నారో యాక్టివ్ గా ఈ ప్రస్తుతానికి వాళ్ళే పనిచేస్తున్నారు. నాకు అది సంతోషమైన విషయం. వండర్ఫుల్, థ్యాంక్ యూ. దట్స్ ఎ గుడ్ డెవలప్మెంట్. పద్మ? నేను లైనిజంలో చేరి జస్ట్ 3 to 4 years అయిందండి. సో నేను చేరిన తర్వాత నాలో వచ్చిన మార్పును చూసి, అంటే ఈ 50 years తర్వాత మా బిజినెస్ నుంచి రిటైర్మెంట్ తీసుకొని ఆఫ్టర్ లాట్ ఆఫ్ హికప్స్ ఇన్ మై పర్సనల్ లైఫ్ కూడా ఈ పద్మ ఇంత నవ్వుతా, ఇంత సంతోషంగా, ఇంత హ్యాపీగా, ఇంత ఎనర్జెటిక్ గా ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఇట్ బికేమ్ ఏ వెరీ బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇన్ మై ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్. So when they dug into the matter, they found that it is Lionism which is behind me, which is giving me all the energy. So even automatically a lot of my relatives and friends have joined. And similarly, my lines, my members lo kuda, I don't know, I cannot take the names. Names akkarledu. I know a lot of people ఒక్కటే వెళ్ళి ఇట్లా చేస్తుంది, ఇంత బాగా చేస్తుంది, లెట్ us give her company, let us go with her. I think that's a very good development. Perfect. అమర్, ఏమైనా గుర్తొచ్చిందా మీకు? ఎస్ సార్, మా క్లబ్ లోనే రవి ఉన్నాడు, మిగతా శ్రీనివాస్ రెడ్డి, మిగతా ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా ఇన్స్పైర్ అంటే ఒకసారి నా గురించి జాయిన్ కమ్మన్నప్పుడు నేను ప్రెసిడెంట్ ఉన్నప్పుడు జాయిన్ అయ్యి ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళ లైనిజంలో కంట్రిబ్యూట్ చేసేసుకుంటూ డిఫరెంట్ పొజిషన్లో చేయడం జరిగింది. ఇంకొక బెస్ట్ది ఏంటంటే నేను రీజన్ చైర్మన్ ఉన్నప్పుడు 3 జోన్ చైర్మన్లు ఉండే. ఒకటి రాజన్న గారు, 2 ఈవి రమణ గారు, ఒకటి డాక్టర్ రామకృష్ణారెడ్డి గారు. అప్పుడు ఆ ఇన్స్పైర్తో మేము ఒక టీం వర్క్ లెక్క పనిచేసినటువంటి కమిట్మెంట్ ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఒక మంచి లీడర్స్ గా ఉండి మేమందరం లైనిజంలో ముందరకు పోవడానికి ఏర్పడుతున్నారు. ఇటీవల ఒక ఫ్రెండ్ శ్రీనివాస్, పూజల శ్రీనివాస్ ఇన్స్పైర్ అయిపోయి మలక్పేట ఒక కొత్త క్లబ్ ను కూడా అతను ప్రారంభించేసి సర్వింగ్ అట్ దట్ కూడా. అమెరికా చివరిలో లాస్ట్ లో 1-2 ప్రశ్నలు. ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే, మిమ్మల్ని జీవితంలో ఏదైనా ఒక పుస్తకం కానీ, ఓ నవల కానీ, ఓ సినిమా కానీ, ఒక కథ కానీ ఏదైనా మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా, అంటే మనుషులు కాదు నేను అడిగేది, సినిమాలు, పుస్తకాలు అట్లాంటివి, ఒక ఆర్ట్ కానీ అట్లాంటివి ఏమైనా మిమ్మల్ని ఏమైనా ఎప్పుడైనా బాగా ఇంపాక్ట్ చేసి మోటివేట్ అయ్యాది ఆ కథ చదివి, ఆ సినిమా చూసి నేను కూడా ఇలా ఉండాలి అని అట్లా మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా శ్రీధర్? ఎస్ సార్, నాకైతే ఒక మూవీ చూస్తే చాలా అనిపించింది, జిందగీ నా మిలేగా దుబారా. దాని ఒక్క సెంటెన్స్ లో దాని సమరీ చెప్తారా? ఒక్క సెంటెన్స్ లో. కల్ కరే ఆజ్ కరో, ఆజ్ కరే అభి కరో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. సూర్య? సార్ యాక్చువల్ మూవీస్ చూసి కాదు కదా సార్, ఏదైనా ఫ్లడ్స్ కానీ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు సినిమా యాక్టర్స్ ఏదైతే వాళ్ళు రియాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళు ఇచ్చే విరాళాలు, వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ చూసి మట్టుకి
మనం కూడా కొంత సేవ చేయాలన్న ఉద్దేశం అయితే కలిగింది. పర్ఫెక్ట్, గుడ్ గుడ్. పద్మ, I can tell about 2 books and 1 movie అండి. చెప్పండి, బ్రీఫ్ గా చెప్పండి. Brief. One book is obviously Bhagavad Gita. It gives me the way of life. It is definitely loved by all the big people, and I need not say anything about it. So ఇవాళ నా లైఫ్ లో ఉన్న ఈ ప్రశాంతతకి, ఈ పీస్ కి కారణం ఏంటంటే భగవద్గీత. సో ద సెకండ్ బుక్ ఈస్ ద సీక్రెట్ అని పవర్ ఆఫ్ ఇంటెన్షన్ మీద ఒక బుక్ ఉంది. సో దట్ బుక్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ వాట్ ఎవర్ అండ్ వర్క్ ఫర్ ఇట్. దెర్ ఇస్ ఎ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ which because of which you will get it అని చెప్తుంది. So have a very positive intention and work for it, it will happen. And the movie is Aa Naluguru అని ఒక మూవీ ఉంది. ఆ మూవీ ఇట్స్ about total service, but అదంతా okay, that's very normal, but there is one small incident in the movie which it just gave me a shock. Can people think like this? ఇంత పాజిటివ్ థింకింగ్ అని. అదేంటంటే ఒక తల్లి కూతురు క్యాన్సర్ అని చెప్పి అడుక్కుంటా ఉంటే ద హీరో డొనేట్స్ మనీ అగేన్స్ట్ ద విల్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ, విష్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. సో నెక్స్ట్ డే ఎవ్రీబడి కమ్స్ టు నో దట్ లేడీ ఈస్ చీటింగ్. అప్పుడు అందరూ తిడతారు హీరోని, ఏంటి నువ్వు చేసిన పని చూడు ఇట్లా మోసపోతున్నావు అని. అండ్ దట్ మ్యాన్ సేస్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. దెన్ ఎవ్రీబడి సేస్ వై ఆర్ యూ హ్యాపీ, వాట్ ఫర్ ఆర్ యూ హ్యాపీ? దట్ గర్ల్ డజంట్ హ్యావ్ క్యాన్సర్. She's going to live for 100 years. Lovely, good. Yeah, Amar, ఆలోచించచ్చా అని it was a shock for me. Any story or movie or any incident that సార్ నన్ను impacted? బాగా ఇన్స్పైర్ చేసిన మూవీ చెక్ దే ఇండియా సార్. మోటివేషన్ కు రియల్ గా మాన్యుమెంట్ ఇస్ చెక్ దే ఇండియా. అంటే ఆడొక హాకీ టీంలో వాళ్ళందరికీ ఒకటే కామన్ గోల్, కానీ వాళ్ళ యాటిట్యూడ్స్ కానీ వాళ్ళ ప్రవర్తనలో డిఫరెన్స్ ఉంటే తను మోటివేట్ చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక దగ్గరికి తీసుకొచ్చేసి వాళ్ళ గోల్ను గుర్తు చేసేసి ఒక అద్భుతాన్ని, అసాధ్యమైన వాటిని ఎవరు అంచనాలకు లేనటువంటి దాన్ని సుసాధ్యం చేసే విధంగా చేయడం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా చెప్పినటువంటి 2 డైలాగులు చాలా ఇన్స్పైరింగ్ సార్. ఒకటేమో ఫైనల్స్ కు వెళ్లే ముందు వాళ్ళ టీం అందరినీ మోటివేట్ చేస్తూ వర్డ్స్ చేస్తూ చివరిగా మాట, ఇప్పటి వరకు ఎలా ఆడాలనో నేను మీకు చెప్పాను, ఇప్పుడు ఎలా ఆడతారో మీరు ఆడి చూపెట్టాలి, నాకు చెప్పాలి, మీకు ఆడి నాకు చెప్పాలని చెప్పేసి చెప్తారు. తర్వాత ఫైనల్ కు పోయే ముందు తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడుతూ జీత్ కే ఆనా బట, తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకి చెప్తారు కైసతో బి జీత్ కే ఆనా బట అని చెప్పేసి. అంటే ఆ పిల్లలు అక్కడ ఉండి ఆ కమిట్మెంట్ కు ఇన్స్పైరింగ్ మర్కే ఆయింగే హార్కే నై ఆయింగే అని చెప్పేసి చెప్తుంటారు. రియల్లీ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఇన్స్పైరింగ్ పిక్చర్ సార్. ప్రతి విద్యార్థి, ప్రతి వ్యక్తి చూడాల్సినటువంటి పిక్చర్ ఇట్ ఇస్ సార్. రైట్, ఓకే. లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి, ఒక్క సెంటెన్స్ లో జవాబు చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ చేస్తున్న ప్రెసిడెంట్స్, జోన్ చైర్పర్సన్స్, రీజన్ చైర్పర్సన్స్, ఇంకా ఎన్నో లెవెల్స్ లో లీడర్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్లకు మీరు ఏమి మోటివేషన్ కి సంబంధించింది ఏమి సలహా ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు? సూర్య సార్, జట్టుతో కలిసి అందరు సభ్యులందరినీ కలిసి సమానంగా అందరు యొక్క యూనిటీగా వర్క్ చేస్తే సక్సెస్ కావడానికి నేను ఆధారం ఉంటుంది సార్. అందరినీ కలుపుకోలుతా అందరికి మంచిగా పోయినప్పుడు ఆయన గ్యారంటీగా సక్సెస్ అవుతాడని నా ఉద్దేశం. ఒకటి నేను డే 1 నుంచి ఫీల్ అవుతున్నానండి, ఇది డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో వెన్ మన క్లబ్స్ లో రివార్డ్ చేస్తుంటారు బాగా చేసిన వాళ్ళకి, అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అక్కడ స్ట్రాంగ్ క్లబ్స్ ని, వీక్ క్లబ్స్ ని, ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఐ కెన్ యూజ్ ద వర్డ్ వీక్ క్లబ్స్, ఓకే స్ట్రాంగ్ క్లబ్స్ ని అండ్ అదర్ క్లబ్స్ ని అందరినీ ఒకే లైన్ లో చూస్తే ఏమవుతుందంటే ఆల్వేస్ ద స్ట్రాంగ్ క్లబ్స్ ఆర్ బీయింగ్ అప్రిషియేటెడ్. అండ్ మీ సలహా ఏంటి మరి అట్లాంటి పరిస్థితిలో? మీ సలహా ఏంటి? It's a very major decision which he has to take based on the geographical locations, based on the membership thing, and Atlantic one aspects తీసుకొని the clubs have to be regrouped, and okay, there should be more categories and more recognition. Clubs cannot get more than certain number of awards. Right, Amar? And okay, the excellent club, right, and okay, that's okay. Right, Amar. Yes, sir. Amar, promote teamwork, give respect to the members values అండ్ కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ లో అది నాకు ఇష్టమైన ఒకటి ఏంటిదంటే, అది అందరు మెంబర్స్ ప్రతి క్లబ్ లో పాటిస్తే ఖచ్చితంగా ఆ క్లబ్ ఉత్తన్నతంగా ఉంటుంది. ప్రేజ్ లిబరల్లీ, క్రిటిసైజ్ మైజర్లీ అని చెప్పేసి పిలుస్తుంటాం. సో ప్రతి చిన్న విషయానికి కూడా అప్రిషియేట్, ఎందుకంటే క్రికెట్ టీంలో ఎందులో అయినా కూడా
చిన్న ఎఫర్ట్ క్యాష్ మిస్ అయినా కూడా వన్ ఎఫర్ట్కి వెల్డన్ అని చెప్పేసి అంటారు. సో మన దాంట్లో కూడా praise liberally and criticize majorly. Definitely that will help the members stay back and help the club to grow. Right. Appreciation plays a very important role in motivating people. Sridhar, last one. యా, నేను ఇక చిన్న స్టోరీ లాగా చెప్తాను యాక్చువల్గా. ఈ అంటే క్లబ్ లీడర్స్ అండ్ ఇట్ విల్ బి వెరీ బ్రీఫ్. క్లబ్ లీడర్స్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ లీడర్స్, వెన్ వీఆర్ లీడర్స్ ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు మోటివేట్. ఓకే, ఒక నది ప్రవాహం అనేది ఒక పవర్ఫుల్ గా వస్తూ రాళ్ళని కొండల్ని కొట్టుకుంటూ వెళ్తుంది, కానీ అది దాని పవర్ వల్ల కాదు, కాన్స్టెంట్ గా ఆ ఫ్లో ఉండడం వల్ల అది రాళ్ళని నది ఒడ్డుని కొట్టుకుంటూ వెళ్తుంది. అదే విధంగా మన యొక్క వర్క్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా యాజ్ లీడర్స్ ఉంటే డెఫినెట్లీ వీ కెన్ డూ దిస్ సక్సెస్ అండ్ వండర్స్. Wonderful. Thank you all of you. Thank you very much. Past District Governor Kotireddy garu ఒక్కసారి కెమెరా ఆన్ చేసుకోవాలి. పాస్ గవర్నర్ కోటిరెడ్డి గారు, మీరు వాళ్ళ డిస్కషన్ విన్నారు. మీరు 2 పనులు చేయొచ్చండి, మీకు ఆప్షన్స్. ఒకటేమో ఇప్పుడు ఒక 2-3 నిమిషాలు మాట్లాడి మీరు ఒకవేళ సమయం అవసరం ఉంటే మీరు ఏమన్నా మీ జడ్జిమెంట్ పేపర్స్ అవన్నీ వర్క్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వరరావు గారు మాట్లాడిన తర్వాత మీ జడ్జిమెంట్ ఇవ్వచ్చు. లేదా మీరు ఒకవేళ ఆల్రెడీ మీరు జడ్జిమెంట్ మీరు తయారైపోయి ఉంటే ఇప్పుడే మీరు మీ ఉపన్యాసం తర్వాత మీ జడ్జిమెంట్ కూడా ఒక 3-4 నిమిషాల్లో మీరు ఒక మెసేజ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ఏమైనా సలహాలు ఇచ్చేది ఉంటే ఇచ్చి జడ్జిమెంట్ కూడా ఇచ్చేది మీ ఇష్టం. ద ఆప్షన్ ఈజ్ యువర్స్. ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఒకసారి మైక్ ఆన్ చేసుకోండి. The presiding officer, a very good motivator and educationist, my good friend, a GLT coordinator, Lail Nagaraj, your district governor and area leader, Babu Rao Garu, and first VDG, second VDG, line members, panelists, ladies and gentlemen. Very happy evening, all of you. Lail Nagaraj has given me the most toughest job today, because you all 4 have done wonderfully, fantastically. I must congratulate all 4. And it has become very difficult for judge to judge who is the best among the best people. But I must say honestly, I must say frankly, I recollect a sloka after listening your 4 views on motivation. That is, amantram aksharam nasti, nasti moolam anaushadam, ayogyaha purusho nasti, yojakas tatra durlabha. Means you will not find a single letter in the alphabets which doesn't have a value in making mantra. In a similar way, you will not find a single plant which doesn't have a medicinal value. Like that, you will not find a single human being on this planet who is incapable of doing wonderful things. And every human has unlimited power of thinking. You can do wonders, you can do miracles, which you have proved here. But some of the people are not being motivated, are not being achieved what they want because of the not able to identify their talent and utilize it in a proper way. But coming to you, and it seems that you have ability, you have potential energy, you can do wonders. But ultimately, out of 4, one has to be selected. How I have selected, and I will explain definitely. And remember, see, what is a motivation? But almost everybody has given 80% or 70% or 90% meaning of motivation only. Motivation is a word derived from motu, which means urge, which means drive, which means need, which means want. You have said it, but most of the people are missing one important word. It is a stimulating the process you have said, but to accomplish the goals. And everybody, once he has joined in the Lions Club, he must have a goal of serving the fellow human being or getting out of his leadership qualities and himself to become a leader. These two should be the goals of a Lions Club member. So then motivation means stimulating the process in order to accomplish the goal of a person. That should be the important goal. You have missed most of the people. Sridhar sir said it, but not totally. But coming to our point, here what I have taken, I have taken your answers into consideration. Thereby,
I have been assessed your knowledge. So I have taken your knowledge into consideration by looking at your answer, by analyzing your answers, point number one. Second point, very, very important. Tomorrow, if you want to motivate a person, the most important thing you must have is a body language. So your postures, your gestures, your eye contact, all these body language are so important in motivating the people. People look at you, how you are acting. So that's why I have taken body language into consideration. I have taken clarity in your voice. That is, intonation is important. Where you have to raise the voice, where have down the pitch of the voice is so important. So taking clarity into consideration, knowledge into consideration, body language into consideration, I have come to a conclusion, but that may be missing only 1 or 2 marks only. As I frankly admit, all did well. So so before telling that, so one gentleman has exhibited body language very well. So another exhibited subject knowledge. So like that, then some others, one more has a breaks in the voice, no lack of clarity. One has a good clarity, but like that, you have participated. I must once again congratulate your governor, that is Surya Rasji, for arranging this type of program and getting prominent people from the community to motivate, to inspire in order to achieve the desired objectives. So wonderful, wonderful. And coming to that point, so I may not take much more time. Can I take 1 more minute or can I declare? Yeah, as you please. So, yeah, my dear panelist, now before you motivate the other people, you should have also a goal. I suggest you have a goal, have a goal, and in order to achieve that goal, have self-confidence, think positively, have a plan, execute it. One day or other day, you will become the governor of your district. I wish for that. But not before our GLT coordinator Nagaraj become governor. So, wishing you all success. I declare the postgraduate of this day is Amarnath Rao. So, Hearty congratulations, Amarnath. Hearty congratulations. So, Thank you, sir. Thank you very much. Thank you for inviting me and sharing my views and giving me an opportunity as a judge in deciding who is the postgraduate of this day. Thank you to one and all. Right. Reddy garu, thank you very much. I know how difficult it is to be a judge. It's not easy because usually people farm really well and then everybody is good on a different score. Oka quality బాగుంటుంది, మరొకరిలో మరో క్వాలిటీ బాగుంటుంది. అయినా మీరు చక్కటి జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చారు. నిజానికి అమర్ మా దగ్గర చాలా సీనియర్ ట్రైనర్, ఎన్నో ఇన్స్టిట్యూట్స్ హోల్డ్ చేశారు ఇంతకుముందు, RLLA ఫ్యాకల్టీ. సో ఆటోమేటిక్ గా he certainly had an advantage of experience over others. Experience worked out. The body language baga vadaru. Body language, so, tone, language. Voice and... Thank you very much. I heartily congratulate all the 4 panelists who have done outstandingly well, and everybody participated quite enthusiastically. మీరు ఇంత అద్భుతంగా మీరు పాయింట్స్ షేర్ చేసుకున్నారు. నిజానికి మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని మనం కంపైల్ చేసి ఒక చిన్న బుక్లెట్ తయారు చేయొచ్చు మోటివేషన్ పైన. అంత బాగున్నాయి పాయింట్స్ అని. వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ షేరింగ్ యువర్ పర్సనల్ థాట్స్ అండ్ ఆల్ దాట్. Hearty congratulations to all 4 of you. Right. Thank you, sir. Thank you. Have a nice day. Okay. I'm leaving. Thank you for congratulations. చాలా బాగా చేశారు పద్మావతి గారు, శ్రీధర్ అండ్ సూర్యనారాయణ. హార్టీ కంగ్రాచులేషన్.